हे वजीर खां, आ जिहड़े राजे ने इन्हां दे नाल ही असीं बाहर आवांगे। जहांगीर सोचदा है जे वो बाहर निकलिया मेरे देश में फतूर पा देणगे, जे नहीं महाराज नूं बनाउंदा तां रात नूं मैनूं शेरां तो खतरा है। आपस विच ही सतसंग जी दुविधा च पै गया। जिस प्रकार इसने वजीर खां नूं कहना भी चंगा जिन्ने क पल्ले फड़ के गुरु साहब दे आ जाण राजे उन्ने क नूं कढ लिआओ, भी उन्ने क नूं तां मैं साਂਭ लूं, दूजे सारे नहीं निकलण देवांगे। आप सच्चे पातशाह सारे राजियां नूं सतसंग जी कढ रहे ने। ये कथा आ रही है। आओ बिरतियां नूं कागर करिए। गुरु नानक देव दी 6वीं जोत गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरना जोड़ के कथा सुनिए। हृदय विचार तसमत ते। बादशाह जहांगीर दिल्ली तख्त ते बैठा होया विचारशाली बिरती दे नाल हिरदे च विचार रहा है। जहांगीर पातशाह जो जहांगीर उस समय दा बादशाह सी। निक सह गुर निरपकितक। गुरु साहब भावें आउण तां जरूर, मेरा दर्शन कीतिया मेरी जिंदगी नहीं बचनी जिन्हां ना दर्शन कीते। पर यह बेनती है भी थोड़े जे राजे बाहर कढ लैण, रहे अपरगढ़ माहू। होर सारे राजे कैद रहन उसे तरह। चितबद जतन शाहू मन माहू। मन में चितबदा है बादशाह जहांगीर। होए आगमन गुरु मम पाहू। गुरु साहब दा मेरे कोले जरूर आउणा होवे, मैनू रात नूं डर आउंदा शेरां तो। डरसों त्रास संशय नासों। मैं सांसे तो रहत हो जावांगा, डर चक्या जाऊ जे गुरु हरगोबिंद साहब जी दिल्ली आ जाण। निशा बिखे सुख पाए हुलासों। बड़ा खुश होवांगा सदा सुख पाके। कित काल में जुगत बखानी। कितना समा सोच के इसने कहा जुगती। सुनो वजीर खान हित ठानी। हे वजीर खां मेरा बचन सुन हित धार के। करो बंदगी गुरु अगारी। जा तू दोबारा ग्वालियर दे किले च गुरु साहब दे मूहरे बेनती करी। दियो दर्शन को करना तारी। कृपा करके दिल्ली जरूर मैनू दर्शन देण। जे तक तुमरे दामन साथ। ये बेनती है जिन्ने थोड़े पल्ले ना लग के लड़ फड़ के पल्ला पिछों चोड़े दा राजे निकलण उन्नियां नूं कढ लो। गहन कहे आनो नरनाथ। उन्ने राजियां नूं लै आओ तुसी बाहर रिहा करा लो। तिन पर सफल है कृपा तुम्हारी। उन्हां राजियां ते जिन्हां नूं कढ लोगे 2-4 होणगे पल्ला पकड़न वाले, उन्हां ते थोड़ी कृपा हो जावेगी। प्राण दान दीन सुपकारी। तुसी परोपकारी हो हे गुरु हरगोबिंद साहब जी, प्राणा दा दान दे दिओ उन्हां राजियां नूं। गुर प्रसन्न होए कर चल आए। गुरु साहब जी इन्ने च खुश हो के चल के आ जाणगे दिल्ली। एक सुनेहा दिता वजीर खां नूं जहांगीर ने। कहो तथा शुभ मत उपजाए। तू भी बड़ा सियाणा वजीर खां, बिरध अवस्था तेरी सारी, तू साडे पिता दे समय वजीर उदों दा आ रहा है। तू चंगी तरह विचार दे नाल गल करी महाराज नाल। पहुंचो जाए नहीं बिदताब हो। तू जाके पहुंच, बहुता किसे नूं दसी ना। कुछ निरप संग गुरु निकसाब हो। थोड़े जे राजे नाल लै के गुरु साहब नूं लै आ ग्वालियर तो। तुरत चढ़ाए यहाँ ले आव हो। छेती लिया इत्थे दिल्ली सच्चे पातशाह नूं। सन्मानत आनंद उपजाव हो। सत्कार करदा होया उन्हां नूं प्रसन्न रखी। सुन वजीर खां करी सलाम। वजीर खां ने लेकिन कहती आज्ञा ले लिया जहांगीर तो। चढ़कर चलियो तरंग अभिराम। खालसा जी सोहने घोड़े ते सवार होके दिल्ली तो वजीर खां चलिया ग्वालियर नूं। पूरन गमने पहुंचो जाई। बहुत छेती पहुंचे आ जाके। उतरियो वह दुर्ग अगवाई। किले दे सामने उतर पिया घोड़े तो वजीर खां। जल सो कर पद बदन बखारे। गुरु साहब दे दर्शन जो करने हैं, ये गुरु इतिहास जदों आपां भी कथा सुन रहे हैं, बहुत सारिया बस ऐसे गुण ने अपने ग्रहण करने जो। 6वें पातशाह दे दर्शन करने ने, पहला 5 इशनाना कीता है, हथ पैर धोते है, पोशाक बदली है उसने। भयो पुनीत सो वस्त्र सुधारे। अपने वस्त्र सुधार के पवित्र होया जहांगीर। गयो नमर होए गुर अगवाई। यो निमरता धार के गुरु साहब दे सामने गया। कर जोरत पग सा पर से जाई। हथ जोड़ के मारे दे चरना नूं छोया वजीर खां ने। उठो गरीब नवाज कर पाला। हे कृपालू सतगुरु गरीबां नूं नवाजण वाले पातशाह दे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उठो सावधान होवो। लिहो संग कैदी महपाला। जिन्ने तो लिजा सकदे हो तुसीं, पल्ले ना पकड़ के
ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਜੋ ਦਾਮਨ ਗਹਿ ਲੇਹ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸੋ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਦੁਰ ਕੇ ਜੇ ਦਰਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਕੀ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਦਿਓ ਬਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੈਦੀ ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਾਮਨ ਗਹਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਸਭ ਦੁਰਗ ਨਿਕਸ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਓ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਪਗ ਕੇ ਬੰਧਨ ਦਿਓ ਕਟਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਸਾਈ ਇਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਖ ਕਰ ਤਰਕੇਸ਼ਰ ਚਤਰਾਈ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖ ਕਰ ਤੁਰਕੇਸ਼ਨ ਚਤਰਾਈ ਜਾਣ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਸਨੇ ਚਤਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 2-4 ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਹੋਊ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤਰਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਚੜਨ ਹੇਤ ਨਿਜ ਬਸਤਰ ਮਗਾਏ ਆਪ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਮੰਗਾਏ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੌਰਤ ਦਾਸ ਸਕਲ ਲੈ ਆਏ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਅਰਣ ਬਰਣ ਚੀਰਾ ਸਿਰ ਚਾਰੂ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੂਲਦਾ, ਜੁਗ ਸ਼ੋਰਨ ਕਹਿ ਜਰੀ ਉਦਾਰੂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਡਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਰੀ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡੱਡ ਦੋਨੋਂ, ਸੁੰਦਰ ਪੇਚ ਲਾਏ ਸੋ ਸਾਜਾ ਸੋਹਣੇ ਪੇਚ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਤਬ ਅਦਕ ਬਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਚਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਮਾ ਪਹਿਰਿਓ ਚਾਰ ਬਿਸਾਲਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੁਢਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, 50 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਉਹ, 2 ਤਣੀਆਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਜੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬਨੇ 50 ਜਾਸ ਕੇ ਪਾਲਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਪੱਲੇ ਕਹਿ ਲੋ ਪਿੱਛੇ 50 ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਬੰਦ ਸੋ ਦੁੰਦ ਬਲੰਦੇ 2 ਮੂਹਰੇ ਤਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਟਣ ਲਾਉਨੇ, ਉਹ ਤਣੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੂਹਰੇ। ਅਜੁਤ ਔਰ ਪਰ ਲਮਕ ਸੁਹੰਦੇ ਉਹ ਤਣੀਆਂ ਸਤ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸੋਭਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ। ਸਿਰ ਪਰ ਜਗਾ ਜੇਬ ਜਿਸ ਜਾਹਰ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੜੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਅਜਾਇਬ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਡਾਢੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਦਿਕ ਜਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ। ਕੁੰਡਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਮਹਿ ਕੰਗਨ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਤ ਸੰਜੀ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਆਂਖ ਬਸਾਲ ਬਲੋਕਨ ਬੰਕਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਦੇਖਣੀ ਆਪ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਮੈ ਦਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਨ ਮਰ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਹਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ। ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਜਥਾ ਸੁੰਡ ਭੁਜ ਦੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਤ ਸੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਮਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪੰਜਾਂ ਜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਨਵਰਤ ਨੇ ਅੰਗਦ ਜਹ ਮੰਡੇ ਦੌੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 9 ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਡੌਲਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਮੈਂ ਮੁਖਤਾ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀਰਨ ਜਾਲਨ ਚਾਲਾ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਛਾਪ ਛਲਾਇਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਛੱਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੜਾਊ ਜੜੇ। ਸ਼ੋਭਤ ਸ਼ੁਭ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬ ਆਇਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਭਾ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈ ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਲਲਤ ਦੁਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਰੀ ਜੋਗਤ ਸ਼ੋਭਤ ਭੁਜ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਜਰੀ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਗਹਿ ਦੀਰਘ ਪੈਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਬਲੀ ਵਿਸਾਦ ਸੁਬਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਵਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤੁਲਾਪ ਜੀ ਬਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੰਬੂ ਨਦ ਕੇ ਫੂਲ ਲਗਾਏ, ਢਾਲਾ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ, ਉੱਭਰਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹਨ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਬਾਂਧ ਲਈ ਅਸ ਢਾਲ ਸੁਹਾਏ, ਅਹੀ ਜੀ ਸੋਭਨੀਕ ਢਾਲ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਕੰਚਨ ਮੈਂ ਜਰਾਉ ਜਰਵਾਇਓ, ਐ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਰਾਊ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਸ ਨਿਖੰਗ ਘਟ ਸੰਗ ਲਗਾਇਓ, ਪੱਥਾ ਲੱਕ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੀਰ ਹਨ। ਕਨੁਖ ਕਠੋਰ ਹਾਥ ਮਹਿ ਗਇਓ, ਬੜਾ ਕੈੜਾ ਧਨ ਖੱਤ ਚ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਨੀ ਪਾਏ ਚਲਨ ਕੋ ਚਾਹਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਜ ਧਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੜ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੋੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਢਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਕਾਢ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ। ਸੁਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦੀ ਮਹਿਪਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ 52 ਸੀ ਰਾਜੇ, ਹਰਖਤ ਸਭ ਆਏ ਤਤਕਾਲ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ। ਦੀਨ ਮਲੀਨ ਘਟਾਲ ਕਰਲੇ, ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਲੀਨ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਗਰੂਏ ਪਗ ਬੰਧਨ ਡਾਲੇ, ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾਲ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਾਮਨ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹਿਪਾਲ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ 50 ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਕੜੀ ਚੱਲੋ। ਉਤਲਾਪ ਤੇ ਜਬ ਪਰ ਪਕਰਨ ਧਾਏ, 50 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ। 50 ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਲੀਆਂ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਦੇ ਤੀਰ ਗਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਪਕੜੋ। ਜਾਮੇ ਕੇ 50 ਥੇ ਪਾਲੇ, 50 ਪੱਲੇ ਸੀ ਕਲੀਆਂ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ, ਗਏ 50 ਹੀ ਮਹਿਪਾਲੇ। 50 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਏ ਪੱਲੇ, ਦੋ ਭੂਪਤ ਕੈਦੀ ਤਬ ਰਹੇ, 2 ਕੈਦੀ ਰਾਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਖਣੇ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਨੇ ਦਾਮਨ ਗਏ, ਹੋਰ 50 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਰ ਜੋਰ ਮਹਾਕ ਗਿਆਏ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਬਰਲਾਪ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਮੂ ਨਾ ਤਿਆਗੇ ਜਾਹੂ ਇਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਓ ਕਿਲੇ ਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਨਿਕਟ ਹੋਤ ਕੋ ਹਟਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਪੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ। ਗਹੋ ਕਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਬਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਕੜੋਗੇ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ। ਜਾਮੇ ਕੇ 85 ਹੀ ਪਾਲੇ, 50 ਕਲੀਆਂ ਨੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ, ਗਏ 50 ਭਵਾਲ ਵਿਸਾਲੇ। 50 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹਨ। ਅਦਕ ਭੀਰ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਮੀਪ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਲੋ 50 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਸ ਆਪਸ ਮੈਂ ਥਰੇ ਮਹੀਪ, ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਦ ਦੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾ ਰਬਦ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਹਟੋ ਪਿਸ਼ਾਰੀ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਲੀ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ। ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਪਤਾ ਉੱਚ ਪੁਕਾਰੇ, ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਨ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੇ। हे ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਮਰੇ ਬਿਨ ਕੋ ਰਖਕ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੱਖਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨ ਛਡਾਏ ਕੈਦ ਜੇ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛਡਾਊ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਅਨਾਥ ਕੇ ਤੁਮ ਹੋ ਨਾਥ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਯਤੀਮ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਲੀਜੈ ਨਿਜ ਸਾਥ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖਿਆਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਊਚ ਹਕਾਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ
ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕੋ, ਉੱਚੀ ਬੁਲਾਇਆ। दो जामे के बंद हमारे, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਣੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਦੋ ਤਣੀਆਂ ਪਕੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। आए गहो निज हाथ मझारे, ਆਜੋ ਛੇਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਓ। सुनत निरंद आनंद बिलंदे, ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਤਣੀਆਂ ਪਕੜ ਲੀਆਂ। आए धुंध दौर गए बंदे, ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਣੀਆਂ ਪਕੜ ਲੀਆਂ। कर शीशो सब बंदी खाना, ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। श्री गुर चाहत भय परस्थाना, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਲੇ ਪਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। जह कह सुध लोकन सुन पाई, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 52 ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। हित देखन के आप तताई, ਲੋਕ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। श्री गुर संग सकल महपाला, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜੇ निकसत दुर्ग है सब पाला, ਕੱਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। धन धन गुर बड़ उपकारी, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। कहो न कहे नर शरण तुम्हारी, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ। जीवत मृतक सदा रखवारे, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਦਾ ਰਾਖੇ ਹੋ। देत अनंत कष्ट निर्वारे, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। आप तो देखन नर गुण गन दौर, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। सने सने गुर निकसे पौर, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। 52 ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹਨ। हाथ बंद सब बंधन ठान, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। मानव गुण है सो मन अनुमान, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। संकट नरक को बिकट जे बिरलाप जैसे, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੀ ਪੜਦੇ ਹੋ। संकट नरक को बिकट जे बिरलाप जैसे, निकसे निसंग संग जनक नरिंद के, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ 18 ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਵਿਵੇਕ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਵੇਕ ਸਿਮਰਨ ਕੀਆ। ਵਿਵੇਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਤਿ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵਿਲੱਛਣ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰਿਆ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਰਫ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਖੋਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਰਕ ਦੇ। ਆਹ ਲੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ, ਸਾਰੇ 17 ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੂ ਵਿਹਲਾ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਭੁੱਕੇ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ, ਐ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਨਰਕ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कैदोट बृंद कार्य होज को बुलंद राहु रोके, ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣ ਨਾ ਮਗਰ, ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਰਿਆਂ ਮਨੰਦ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। छोड़ चले साध पूर्ण सो चंद के, ਐ ਸਤ ਸੰਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। कैदों के रियानी नार सुंदर महानी, ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਖਿਆਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਮਾਸਰ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 20,000 ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ 16,000 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਯਤੀਮ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਮਾਸਰ ਨੈਣ ਦੀ ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਊ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਊ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਮਾਸਰ ਨੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ 16,000 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੈਟ ਹਾਨੀ ਕਰ ਲੀਨ ਪਾਸ਼ੇ ਗਮਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸੀ 16,000 ਉਹ 16,000 ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਮਨਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਤ ਮਕੰਦ ਮਹਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਾਂਗੂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਤੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਕਸੇ ਨਰਿੰਦ ਸੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਐ ਗਵਾਰੀਓ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੈਦੋ ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਨੇ ਨਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੈਦ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ 2-3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੰਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਗਮਨੇ ਅਰਿੰਦ ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਛੁਡਾਏ ਦੀਨ। ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛਡਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਛਡਾਏ ਹਨ। ਕੈਦੋਂ ਰਾਖ ਸ਼ਿੰਦਰ ਗਹਿ ਇੰਦਰ ਕੇ ਸਮੇਤ ਸੁਰ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ 'ਚ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਰਾਉਣ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਕਾਲ ਵੀ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਏਡਾ ਬਲੀ ਸੀ ਰਾਉਣ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਜਿੰਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਉਣ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ। ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਰਾਮਚੰਦ ਜਾਏਗੜ ਲੰਕ ਨਿਕਸਾਏ ਦੀਨ। ਲੰਕਾ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ। ਬਲੀ ਜਿਉ ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੋਕੇ ਨਰਨਾਥ ਜੀਤ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਰਸਨਾਥ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਿੰਦਵਾਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਟਾਖ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੇਰ ਨਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ 10ਵੇਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੱਸੇਗਾ। ਸ਼ੀਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਰਮ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ, ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਜੇ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੀਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਛੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਟਾਖ ਰਾਜ ਤੀਰ ਤੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੱਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ। ਧੰਨ ਗਰਜਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੈਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਬੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਲੀ ਜਿਉ ਪਾਰਸਨਾਥ ਰੋਕੇ ਨਰਨਾਥ ਜੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸਨਾਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਸਭ ਮੁਕਤਾਏ ਦੀਨ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ।
ਉਹਨੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਜ ਤਿਨੋ ਕੇ ਮਨਿੰਦ ਕੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ। ਸੰਗਲੇ ਮਹੇਂਦਰਨ ਕੋ ਦੁਖ ਤੇ ਬਚਾਏ ਦੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰ। ਜੂਕ ਪਰੀ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬੱਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਟਾ ਜੂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਕੰਘਾ ਕੁੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਿਰ ਰੁੱਖੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਲਈ ਚਕਨਾਈ। ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਚਕਨਾਈ, ਜੇ ਤੇਲ ਮਿਲੇ ਤਦੇ ਚਕਨਾਈ, ਉਹ ਚਕਨਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਖੁਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀਰਨ ਚੀਰ ਮਲੀਨ ਫਟੇ। ਵਸਤਰ ਵੀ ਫਟੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਲੇ। ਤਨ ਸਾਧਨ ਪੀਨਾ ਹੋਏ ਸਬਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਜਦੇ, ਵਸਤਰ ਨੰਗੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜੇ। ਬੰਧਨ ਭਾਰ ਧਰੇ ਬਹੁ ਪਾਇਨ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਕੜੇ ਪਾਏ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਦ ਹੀ ਮੰਦ ਚੱਲਿਓ ਜਨ ਜਾਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ, ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਧੀਰ ਬਿਨਾ। ਐਸੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਹੋ ਕੌਣ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਛੁਟਕਾਈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋ ਰਾਜ ਖੁਸਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੁਤ ਭਾਰ ਜਾਦ ਤੂੰ ਨਹਿ ਪਾਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਾਣੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਮਹਾ ਦੁਰਘੇ ਵੱਡੋ ਦੜ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ 7 ਮੀਲ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਭਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ। ਜਾਏ ਨਾ ਕੋ ਗੱਡ ਮੈਂ ਬਲ ਰਾਸੀ। ਬੜਾ ਬਲੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੋਂ ਪਾਏ ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਜੋ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ 52 ਰਾਜੇ। ਛੂਟਨ ਤੇ ਨਿਤ ਧਾਰ ਨਿਰਾਸੀ। ਰੋਜ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਧਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛਡਾਉਣਾ, ਬੇਆਸ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਧੀਰ ਬਿਨਾ। ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਹੋ ਕੌਣ ਕਰੇ ਅਸ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਐਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਜੀਤ ਭਲੇ। ਇੱਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਇਓ ਬੜ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਬੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦਊ, ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਊ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੈ ਤਨ ਤੇ ਗਏ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਲ ਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ। ਨਾਏ ਰਹਿਓ ਅਵਨੀ ਤਲ ਕੋ ਆਸ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉੱਘਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਰਣ ਠਾਨ ਕਰੇ ਬਲ ਨਾਸ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੀਪ ਦਿਓ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ। ਗਹੇ ਰਿਪਤਾ ਹੈ ਨ ਸ਼ੋਰ ਨਿਆਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਧੀਰ ਬਿਨਾ। ਐਸੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਕਰੇ ਅਸ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਖੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਆ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੜੀ ਹੋਈ, ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਚਰਨਾਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਵਨ ਜਾਮਨ ਰਹੋ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿ